नमस्कार सर, आपण को आम चैनल को स्वागत। श्रोताबंधु को अवगति निमंते जणाई देउछु कि ये होचंती पीके आचार्य सर, जी कि जणे प्रसिद्ध प्रोफेसर आउ तांको हाथ रे गढ़ा होइचंती बहु प्रशासनिक अधिकारी। प्रोफेसर आचार्य एबे जगन्नाथ संस्कृति और परंपरा उपरे गवेषणारत। चलतु ताहले आज जगतरनाथ जगन्नाथ विषय रे किछि अजଣା कथा जानि नवा श्री आचार्य मुहरु। सर आपण जगन्नाथ को नहीं आपनकर किछि अनुभूति अछि जदि टिके शेयर कर। जय जगन्नाथ, जय मां श्रोतागण। मो प्रकृति जड़े रिटायर्ड प्रोफेसर प्रशांत कुमार आचार्य नवकृष्ण चौधरी सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज गवेषणा करथिले। से गवेषणा को रिटायरमेंट पर जारी रखी दिनकर कथा मुझे घरे अच्छी हठात मत कहीं ठाकुर जगन्नाथ मत कहते रिटायरमेंट करके घरे कहीं बस एत अभिज्ञता रखीच जदि मो कम टे साहाय्य कर। लोक मो विषय बहुत कथा जानी किंतु किसी भी अजଣା कथा रही से विषय टिके गवेषणा करके लोक को जनइबनी से मत केमती आत्मार बोध है मोर जी बकेया जीवन अच्छी सेटा मु प्रभु जगन्नाथ विषय सेवा कार्य लगे से मोर गोटे सेवा कार्य बोली भाविक करी से मोर जो गवेषणा कार्य 3 वर्ष ठाकुर को कहते प्रभु मोर तो परिणत बयस है 70 पाखापाखि है मत कि देह मत आशीर्वाद करत ठीक रे रहू आ पुरी रे तो बहुत लोक जानी मत टे परिचय बाट प्रभु प्रकृत रे जिते मोर दरकार है जे यही व्यक्ति केमती पहुंची केमती जानी से मत बड़ सुरक्षुर बतई आ सहीठू मोर गवेषणा कार्य जारी है गोटे जिनस जिते मोर भी दरकार हुए प्रभु को पचारे विभिन्न प्रकार प्रश्न पचारे मत भी से उत्तर देते गोटे कहानी मु आरंभ कर यथा यही समय प्रभु गोटे लीला खेला चलती आपण मैंने शुणिथिबे जे प्रभु एना अणसर रे जाइछ आ अणसर कौन कहीं आउ समाज पाई प्रभु कहीं जाउचंती प्रति वर्ष आपण एतिकी जानिथिबे जे प्रभु गोटे विशिष्ट तिथि रे जतबे गुळुगुळी होतला से समय रे से 108 माठिया पानी रे गाधेले अत्यधिक गाधेला फल ताकू जर है आ जरटा भाइराल फीवर है तेणु जर है सी हेटू आउ पब्लिक को दर्शन दौना सी अणसर घर को जाऊँच 14 दिन 14 दिन मध्य सेवा शुश्रूषा चलती जमती फुलुरी तेल लगा चलती अन्य आमर चेरमूली औषध सब लगा चलती भल है जर कमिला से पुणी नवजौवन बेश आसवे रथ यात्रा गप मुझे अणसर बाबद टिके कथा कहबी जे ठाकुर कहीं प्रति वर्ष जर पड़ते ज्ञानी ठाकुर जानुंट तो अधिका गाधेले जर पड़े तथापि कहीं पड़ुंट से मोर प्रश्न आसला जे प्रभु किसी हमको वार्ता देवाक चाहते कि हमको किसी ज्ञान देवाक चाहते कि आ प्रति वर्ष से कष्ट पाउचंती जर पड़िकी प्रश्न पचारिक जो प्रभु सहित कथा है प्रभु से ही कथा मत जनइले बाबुरे जिते भीषण गुड़गुड़ी गरम हो से आम अधिका गाधेला मात्रे आमे भाइराल फीवर पड़ार संभावना अच्छी जदि पड़े ताहले आमे कौन प्रस्तुति हवा प्रथम कथा से कहले जे भाइराल फीवर गोटे डिया रोग आ भाइराल फीवर जन कहले अन्य मान को भी डेंगी हम से प्रथम व्यवस्था तुम्हें कर तुम्हें समाज ठू दूरेक रमती मु रोची गोटे अणसर घरे आ लोक दर्शन दो से आपण मैंने देखिथे जे ठाकुर आर विग्रह रूप आम दर्शन पाइबा किंतु भक्त तो नाराज भक्तर इच्छा तो दर्शन करवा दरकार से भक्त मान को से
ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେବା ଲାଗି ପଟି ଦିଅ ଆକାରରେ ସିଏ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ହେଲେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଗଡ। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପ୍ରଥା କରିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଥା କରିବା ପଛରେ କାରଣ କଣ? ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ 14 ଦିନ ହେଲା ସେ ଯେତେବେଳେ ଅଣସରରେ ରହିଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଆସି ରହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଘରେ ଏକଲା ହେଇକିରି, ସେତେବେଳେ ସେ ପଥି ନଉଛନ୍ତି, ଆମ ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ପଥି ନେଇକିରି ସେ ଭଲ ହଉଛନ୍ତି। ଭଲ ହେଲା ପରେ ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଆମର ଗୋଟେ ସେ ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଭାଇରାଲ ଫିଭର ହବ, ତୁମେ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବ, ଯାହା ଫଳରେ ତମ ଯୋଗୁ ଅନ୍ୟ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ରୋଗ ନ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଆମକୁ ଶହ ଶହ ହେଇକିରି 800 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବୁଝିଛେ କି? ଆମେ କରୋନା ସମୟରେ ବୁଝିଲେ ସାର୍। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଲେ ସେ ସମୟ ହେଲା କରୋନା ସମୟ। ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ରହିଲେ, ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ ଆଉ ଯେମିତି ହଅନ୍ତା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଆସିଲା, ଆମେ କେମିତି ବୁଝିଲେ ନା ଭାଇ କରୋନା ବୋଲି ଗୋଟେ ରୋଗ, ସେ ବି ଗୋଟେ ଭାଇରସ କରେ। ଆଉ ତାପରେ କଣ କଲେ? ଆମେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ସେ କରୋନା ମା କହିଲା ଯେ ବାବୁରେ ତୁ ଯଦି ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିବୁ, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଟା ଡେଇଁବ, ମରି ବି ଯାଇପାର। ତାପରେ ପୁଣି କଣ କହିଲେ? ସେଥିଲାଗି ତୁମେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରହିବୁ, ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିବୁ। ତାର ପ୍ରକୃତ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଅଣସର। ଜଗନ୍ନାଥ ଅଣସର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମକୁ ବୁଝେଇଲେ, ବୁଝିପାଇଲେନି। ଯେତେବେଳେ ମା କରୋନା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିଲେ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନେ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ଥାଉ, ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ ସହିତ କାଢା ବି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚେରମୂଳିର ପାଣି। ସେଇଟା ତ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇ ଭଳିଆ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାଉଛେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥାଟା ତ ମନକୁ ନଉନଥିଲେ। ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ପାଇ ଖାସ ଆମେ ମାନେ ଭଲରେ ଚଳିବା ବୋଲି ଏଇଟା ବୁଝେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲୀଳା ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେ ଆମେ କେମିତି ସଂସାରରେ ରହିଲେ ସଂସାର। ସାର୍, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାଉସୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯୋଉ ଯିବା କଥା, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଣ କହୁଛି? ଆମର ବଡ ଠାକୁର, ଆମ ଦେଶର ଠାକୁର, ଆମ ପ୍ରଦେଶର ଠାକୁର, ଜଗତର ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳା ବିଷୟରେ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଉ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଯାହା ପାଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସେୟାର କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆପଣମାନେ ବି ଯାଉଥିବେ, ଦେଖୁଥିବେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା ଭିତରୁ ସର୍ବବୃହତ୍ ଆଉ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ପାଉଥିବା ଲୀଳା ହଉଛି ରଥଯାତ୍ରା। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି, ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଅନେକ ଥର ବି ଯାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଜ୍ଞାନ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ ବିଶେଷ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଟିକେ ଗବେଷଣା କରି କିଛି ଜ୍ଞାନ ପାଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଆପଣମାନେ ବି ସେଇଟାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ଦେଖିବେ, ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଯଦି କିଛି ମୋର ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ବିଚାରକୁ ଦେଲି ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ଆମର ଚତୁର୍ଠାକୁର ଯିଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ବଡ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର, ମା ସୁଭଦ୍ରା ଓ ପ୍ରଭୁ ସୁଦର୍ଶନ, ଏମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ଆସି ରଥରେ ବିଜେ କରି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରକୁ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର କଣ, ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ମାଉସୀ ଘର। କିଛି ଲୋକ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏଟା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, କିଛି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାଉସୀ ଘର। ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଜାଗାଟା ତାର ମାଉସୀ ଘର ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି, ରହିଲି, ପରୀକ୍ଷା କଲି, ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତାପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ମାଉସୀ ଘର ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଠାକୁର ଯିବା
ଆଉ ତା ପଛରେ କଣ ତତ୍ଵ ଅଛି, ସାମାଜିକ କାହାଣୀ ଅଛି। ଆଉ ଠାକୁର ଆମକୁ ସେଇଠିକି ଯାଇକିରି ଆମକୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି କି ବାବୁରେ ତୁ ଏଇ କାମ କଲେ ତୋର ଭଲ ଆଉ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ। ଏଇ ମନଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିକି ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି ମନରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବଡ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନଟିଏ ଠାକୁର ମତେ ଦେଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ମାଉସୀ ଘର ଯିବାଟା କେବଳ ବାହୁଡା ସମୟରେ ହୁଏ। ରଥରେ ଚାରି ଠାକୁର ଯାଆନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ, ଫେରିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ବଡଦାଣ୍ଡକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ମେଡିକାଲ ଛକ। ସେ ଛକରୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ବାଁ ପଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମାଉସୀ ମା ଘର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଥିବ। ସେଠି ଯାଇ ମୁଁ ରହିଲି, ଦେଖିଲି, ପଚାରିଲି ମାଉସୀ ମା ଘର ଯଦି ମାଉସୀ ଆଉ ଜଣେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବେ। ସେଥିରୁ ଆପଣ ବି ଯଦି ପଚାରିବେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେ ମାଉସୀ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧଶୋଷିନୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେ ଅର୍ଦ୍ଧଶୋଷିନୀ ମାଉସୀ କେମିତି ହେଲେ? ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ମାଉସୀ ଆମର କହିଲେ ମାଙ୍କର ଭଉଣୀକୁ ବିଶେଷ କରି ବୁଝାଯାଏ। କାହିଁକି ବୁଝାଯାଏ? କାରଣ ଆମ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଅଛି ମା ଜେସି, ମା ପରି ଯିଏ ଆମକୁ ସ୍ନେହ ଦିଏ, ଆମର ତତ୍ଵ ନିଏ, ସବୁ କଥା ବୁଝେ, ମା ପରି ମନରେ ଯିଏ ଆମକୁ ସ୍ନେହ ଆଦର କରିକି ଚଳେଇଥାଏ, ସିଏ ହଉଛି ମା ମାଉସୀ। ପଚାରିଲି ବାବୁ ମା ପରି କଣ କଲେ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଏ କଣ ମାଙ୍କର ଭଉଣୀ କି? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବୁଝିଲେ ଯେ ସିଏ ମାଙ୍କର ଭଉଣୀ ନୁହନ୍ତି। ମାଉସୀ ଘର ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରଟେ ଯୋଉଟାରେ ଏବେ ବି ବଡ ଆକାରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଉସୀ ଘର। ସେ ଘରେ ପଚାରିଲି ଯେ ସେ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀ, ସେ କହିଲେ ଯେ ଠାକୁରାଣୀ ମାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧଶୋଷିନୀ। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେ ଅର୍ଦ୍ଧଶୋଷିନୀ ନାଁଟା କାହିଁକି ହେଲା, ଆଉ ସିଏ ମାଉସୀ କେମିତି ହେଲେ? ସିଏ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଙ୍କ ଭଉଣୀ ନୁହନ୍ତି। ସେଠୁ ସେ ମତେ ଗୋଟେ ଭଲ କାହାଣୀଟେ ବତେଇଲେ, ଯୋଉଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା କଥା। ଆମ ଓଡିଶା ଭାଇ ଆଉ ଜଗତର ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ମାଉସୀ କେମିତି ହେଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମା ପରି ଯିଏ ସ୍ନେହ ଦବ, ମା ପରି ଯିଏ ଆମର ତତ୍ଵ ନବ, ଆମର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲେ ମା ଯେମିତି ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଏ, ସେଇଭଳିଆ ଯଦି କିଏ ମା ଜଣେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସେବା କଲେ, ସିଏ ହଉଛି ମା ଜେସି, ମା ପରି ବା ମାଉସୀ। ତେବେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଏମିତି କିଛି କାମ କରିଛନ୍ତି କି ଅର୍ଦ୍ଧଶୋଷିନୀ ମା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ? ସେ କହିଲେ ହଁ। ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା, ଯେତେବେଳେ ବଡଦାଣ୍ଡ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଥିଲା, ମଝିରେ ଗୋଟେ ନଦୀଟେ ଥିଲା। ସେ ସମୟର କାହାଣୀ ମତେ କହିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଦିନେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ସେ ନଦୀରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା, ବଡଦାଣ୍ଡ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା, ଏପରିକି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକରି ବୁଡିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଲାଗିଲା। ଠାକୁର ମାନେ ବୁଡିଯିବେ ଭାବିକିରି ସେଇ ନଦୀ କୂଳରେ ଏବେ ଯୋଉଠି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଇଠି ମା ଅର୍ଦ୍ଧଶୋଷିନୀ ସେଇଠି ଥିଲେ। ସେଇ ମା ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ସକାଶେ ସିଏ ଯୋଉ ବନ୍ୟା ପାଣିକୁ ଶୋଷି ନେଇଥିଲେ, ଅଧା ଶୋଷି ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥିଲା, ପାଣିରେ ବୁଡି ପାରିନଥିଲା। ସେଇ ଦିନଠୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅର୍ଦ୍ଧଶୋଷିନୀ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ନିଜ ମା ଭଳିଆ ଯେହେତୁ ଠାକୁର ମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ, ସେଥିଲାଗି ସେଇ ଦିନଠୁ ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାଉସୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ମାନେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଫେରିଲା ବେଳେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରହନ୍ତି। ରହିକିରି ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେ ମାଉସୀ ଘରେ ଆସିକିରି ଠାକୁର ମାନେ ରହିବାର କାରଣ କଣ? ସେଥିରୁ ମତେ ସେ ପୂଜକ କହିଥିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ମାଉସୀ ଘର, ମାଉସୀ ଘରେ ଠାକୁର ମାନେ ରହନ୍ତି, ଆଗକୁ ଗଡିବେନି। ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ମାଉସୀ ଘରୁ ସିଏ
ପୋଡ ପିଠା ନ ଖାଇବେ। ତେଣୁ ପୋଡ ପିଠା ଖାଇଲା ପରେ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ମାଉସୀଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇକିରି ସେ ଯାଆନ୍ତି, ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି ଯେ ଠାକୁର ତ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ ଭୋଗ ଖାଉଛନ୍ତି ପୋଡ ପିଠା, ଏଠେ ପୋଡ ପିଠା ଖାଇକିରି କଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି? ସେ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପୋଡ ପିଠାଟା ଏଟା ଖାଆନ୍ତି ସେଇଟା ବିରି ଚାଉଳର ପୋଡ ପିଠା ନୁହଁ, ଏଟା ଅଟାର ତିଆରି ପୋଡ ପିଠା, ଏଟା ମାଉସୀ ହାତର ତିଆରି ପୋଡ ପିଠା। ଆଉ ଠାକୁର ମାନେ ମାଉସୀକୁ ଖୁସି ଦବା ଲାଗି ଏ ପୋଡ ପିଠା ରହିକିରି ଖାଆନ୍ତି, ଖାଇକିରି ଯାଆନ୍ତି। ଏତକ ସବୁ ଲୀଳା ଖେଳା ଭିତରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା। ଗବେଷଣା କରୁଛି, ଗବେଷକ ହିସାବରେ ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସିଲା ବେଳେ ଏଇଠି ରହିକିରି ପୋଡ ପିଠା ଖାଇଛ ସତ କଥା, କେବଳ ନିଜ ଖୁସି ପାଇଁ ନା ଆମ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛ ଏଇ ଲୀଳା ମାଧ୍ୟମରେ? ପ୍ରଭୁ ହସିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହଁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛି। ସେଇ ବାର୍ତ୍ତାଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣାଉଛି। ଯଦି ମନରେ ବିଚାର କରିବେ, ସେଇ ରୂପରେ ସେଇ ଲୀଳାଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ବଡ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୁ ଦଉଛନ୍ତି। ସମାଜରେ ରହୁଛେ, ଆମ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦବା, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ମା ପରି ଯିଏ ଆମର ଯତ୍ନ ନଉଛି, ସ୍ନେହ ଦଉଛି, ଆମ ଜୀବନକୁ କିଛି ଗୋଟେ ବାଧା ଆସିଲେ ସିଏ ବି ଠିଆ ହେଇ ପଡୁଛି, ମା ନଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବା ଉଚିତ, ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ, ଖୁସି ଦେବା ଉଚିତ, କିଛି ସମୟ ଦେବା ଉଚିତ। ତା ହାତରୁ ଯାହା ବି ସେ ରାନ୍ଧିକିରି ଦେଲା କିଛି ଖାଇବା, ତା ଘରେ ଟିକେ ରହିବା, ଏଇଟା ବି ଆମର ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମ ଦ୍ୱାରା କରିବା ଉଚିତ। ଠାକୁର ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲେ, ତୁ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ ଉଚ୍ଚ ପଦକୁ ଯାଇପାରୁ, ବଡ ଧନୀ ହେଇପାରୁ, ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ତୋର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତେ ବଡ ଦୁନିଆର ପ୍ରଭୁ ହେଲିଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରିକିରି ମାଉସୀକୁ ଭୁଲୁନି। ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ମାଉସୀ ସହିତ ସେଇ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି, ଆଉ ମାଉସୀକୁ ଆନନ୍ଦ ଦଉଛି। ଯିଏ ମତେ ଦୁଃଖ ବେଳେ ମତେ ଖୁସି ଦେଇଥିଲା, ତାର ସେଇ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କଟା ରଖିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ସ୍ନେହଟା ମଧ୍ୟ ତୁ ବି ଭକ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ବି ତୁ ବଡ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ଭୁଲିବୁନି, ଯିବୁ, ସମୟ ଦେବୁ, ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବୁ, ତା ହାତରୁ ଯୋଉ ପିଲାଦିନର ଖାଦ୍ୟ ସେ ଯାହା ବି ଦବ ସେଟା ଖାଇବୁ, ଖୁସି ହବୁ, ଆସିବୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ବାଦଟା ମତେ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଆମେ ମା ବାପା ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଲି କହୁଛେ ପଢା ଭଲ କର, ଚାକିରି କର, ରୋଜଗାର କର, କିନ୍ତୁ ଆମର ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୃଢ କରିବା ଲାଗି ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ପିଲାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ଯଦି ଆମେ ଏଇ କଥା କହିବା, ଚାଲ ପୁରୀ, ଚାଲ ଦେଖେ ଠାକୁର କେମିତି ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଯଦି ଏଇ କାହାଣୀଟା ତାଙ୍କୁ କହିବା, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମାଉସୀ, ପିଉସୀ ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବେ, ସ୍ନେହ ରଖିବେ। ଆଉ ଆମର ଯୋଉଟା ପରମ୍ପରା ଅଛି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଦୁନିଆ ଭାରତରେ, ସେ ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା, ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମୁଟୁରୁ ଭୁଲିବାନି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିବାକୁ ଦବାନି। ତାହେଲେ ଆମ ସଂସାର ଭଲ ରହିବ, ଆଉ ଖୁସିରେ ପିଲାମାନେ ରହିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ନ କରିବା, ପିଲା ସବୁ ଆଇସୋଲେଟେଡ ହେଇକି ରହିବେ, ଆଉ ବଡ ହେଇକିରି ଦୁନିଆ ବାହାରକୁ, ଭାରତ ବାହାରକୁ ଚାକିରି କରିବେ, ଆଉ ବାପା ମା ପାଖକୁ ଆସିବେନି, ଯୋଉଟା କି ଆଜିକାଲି ବହୁତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ସଫର କରୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଶିଖିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କିଛି କିଛି କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍।